Welcome to our channel Pharma Patashala. Today our session is mechanism of drug absorption. We already know what is meant by drug and what is meant by absorption. Absorption is a movement of drug from site of administration to the systemic circulation. Next, coming to the mechanism. What is meant by mechanism? Mechanism nothing but what are the steps follows the absorption. Okay, this mechanism is divided into three types. These are transcellular, paracellular and vesicular. This classification is based on the number of cells or number of compounds involved in the transport mechanism. In transcellular or intracellular transport, the mechanism or transport of the drug involves in between the cells. Ante there is an presence of more than one cell. Then in case of paracellular transport, there is an only one cell. Within the cell మనకి డ్రగ్ అనే ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ paracellular transport. And vesicular or endocytosis, this is classified based on the which type of the material or which state of the drug can be transported, that is solid or liquid. Based on the state, this vesicular transport can be classified. This transcellular process is again divided into two types. These are passive transport and active transport. This classification is based on the energy requirement, whether energy is required or not. Based on this fact that the transcellular transport is divided into passive transport and active transport. This passive transport is again divided into four subtypes. These are passive diffusion, port transport, ion pair transport and facilitated or mediated diffusion. This is the passive transport. Then coming to active transport. Active transport is again divided into two types. These are primary active transport and secondary active transport. These classification, primary and secondary classification, is due to in which direction the drug transport. In primary transport there is an only one direction of drug. In secondary transport there is an movement of drug for two sides. This secondary transport again divided into two types, symport and antiport. Then vesicular transport or endocytosis is divided into two types. These are pinocytosis and phagocytosis. This is the overall diagrammatic representation of or flow chart of mechanism of drug absorption. The drug absorption is mainly divided into three types: transcellular, paracellular and vesicular. This classification is based on what? Based on the number of cells involved. Then further this transcellular is divided into two types: passive transport and active transport. These active and passive transport are further subdivided into different types. Okay, this is the overall representation of mechanism of drug absorption. Then coming to first, transcellular transport. Transcellular means the movement of the drug in between the cells. For example, మనం దీన్ని ఒక సెల్గా కన్సిడర్ చేస్తే the drug transport అనేది in between the cells. In between the cells మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ transcellular or intracellular transport. Intra means in between the cells. There is a presence of three steps. The transcellular process involves three steps. First one, permeation to GI epithelial cell membrane. For example, చూడండి, ఇన్ ఏ ఓరల్ రూట్ మనం ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇనిషియల్గా ఏమవుతుంది, డ్రగ్ ఎంటర్ ఇంటూ ద జిఐటి అండ్ డిసింటిగ్రేట్ ఇంటూ ద స్మాల్ పార్టికల్స్. ఆఫ్టర్ డిసింటిగ్రేషన్ తర్వాత ఏమవుతుంది, దేర్ ఈజ్ అన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇనిషియల్ స్టెప్ ద డ్రగ్ రీచెస్ టు ద GI epithelial cells. First initially the drug reaches to the GI epithelial cells. After that, crossing the GI epithelial cells, entering into the cell, nothing but cytosol. After that, the exit of the drug from the particular cell and enter into the lateral and basolateral cells. This is the three steps. First one enti, the drug entering into the cell membrane. మనం ఆల్రెడీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద GI సెల్ మెంబ్రెయిన్ చూస్తే we are seeing that
there is a presence of proteins. These are the proteins. In between the proteins there is a presence of amphophilic phospholipids. What is mean by amphophilic phospholipids? These amphophilic phospholipids having both hydrophilic and lipophilic nature. Due to this ఏమవుతుంది మనకి both water soluble and lipid soluble substance అనేది ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. Okay, this is the structure of GI cell. GI cell membrane. When this is recognized or known as myonized sandwich structure of the cell. Myonized sandwich structure of the cell. Why? Because in this we are having the proteins. Okay, in between the proteins there is a presence of amphophilic phospholipid. This look like say sandwich. That's why this is known as myonized sandwich structure of the cell epithelial membrane. ఏమవుతుంది ఇనిషియల్ స్టెప్లో ద డ్రగ్ ఈజ్ crossing or permeation through the GI cell, then after entering into the cytosol. After that, in cytosol the drug movement take place. After that the drug reaches to or exit the cell membrane, and separate or transfer to the lateral and basolateral cells. This is the mechanism of transcellular process. In transcellular process take place in 3 steps. First one enti entering into the or permeation to the GI epithelial membrane, then entering into the or movement in the cytosol, then permeation to the lateral or basolateral cells. This is the process of transcellular transport or intracellular transport. After that, the transcellular process is divided into 2 types. These are passive transport and active transport. What is mean by passive transport? There is no requirement of energy. In active transport there is an requirement of energy in the form of ATP. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎటువంటి ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవ్వదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో దెర్ ఈజ్ అన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ. ఇక్కడ ఏంటి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు అంటున్నాము. బట్ ఎలా డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. there is a presence of Brownian motion or kinetic energy. Okay, in passive transport there is no requirement of energy, but due to Brownian motion or kinetic energy the drugs can be transported. What is mean by kinetic energy? The energy which is produced while transport of molecules ఏమవుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ ద పర్టికులర్ మూమెంట్స్. ఇలా మూమెంట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి డ్రగ్ అనేది సమ్ పార్టికల్స్ సమ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి. దీన్ని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు. బై యూజింగ్ దీస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డ్రగ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. దిస్ ప్యాసివ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types. Passive transport is divided into 4 types. Passive diffusion, ion pair transport, pore transport, and facilitated or mediated diffusion. చూడండి ఇక్కడ these are the names of subtypes of passive transport. Passive transport is divided into passive diffusion, pore transport, ion pair transport, and facilitated or mediated diffusion. This is the passive transport. Coming to the active transport. Active transport do not require any energy. Active transport requires energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. This is again divided into 2 types. These are primary active transport and secondary active transport. Then again secondary active transport divided into symport and antiport. ఇక్కడ మనం ప్యాసివ్ చెప్తున్నాము, యాక్టివ్ చెప్తున్నాము. ఇన్ హౌ ద ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనర్జీ, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వై రిక్వైర్ ద ఎనర్జీ అంటే
బికాస్ డ్యూ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. మనకి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఎలా అవుతుంది, ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద లో కాన్సన్ట్రేషన్ మూమెంట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవ్వదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము స్టెప్స్ దిగుతున్నాము అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి నో నీడ్ ఆఫ్ మచ్ ఎనర్జీ, మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వదు. అలాగే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనుకోండి, నథింగ్ బట్ మనము స్టెప్స్ ఎక్కడము, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అగైనెస్ట్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, హై టు లో కాకుండా లో టు హై అనేది డ్రగ్ మూమెంట్ అవ్వడం వల్ల మనకు హై అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద passive diffusion. Next coming to the passive diffusion. Passive diffusion in take place by means of concentration gradient. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా అవుతుంది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ద్వారా అని. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకి ద డ్రగ్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద లో కాన్సన్ట్రేషన్, హై టు low concentration up to equilibrium is achieved. What is mean by equilibrium? Equilibrium nothing but సమానత్వం. అంటే ఏంటి, బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అచీవ్ అయ్యేంత వరకు మనకి డ్రగ్ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్. ఏంటి, మనకి ఈక్విలిబ్రియం అచీవ్ అవ్వడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు, బికాజ్ వన్స్ ఇక్కడ చూడండి, మనము డ్రగ్ తీసుకున్నాము, ఒక 6 పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఉంది. దెన్ ఏమవుతుంది, ఈ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ మనకి అబ్జార్ప్షన్ అయ్యి బ్లడ్ని రీచ్ అవుతుంది. దెన్ అకార్డింగ్ టు దీస్ లా ప్యాసివ్ డిఫ్యూజన్ ప్రకారం మనకి ఏమవుతుంది, డ్రగ్ అనేది బ్లడ్కి రీచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం అచీవ్ అయ్యేంత వరకు. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్లో, ఇక్కడ జిఐటీలో 3 సెల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ బ్లడ్లో 3 పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అక్కడికి మనకి ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం అచీవ్ అయింది. అచీవ్ అయితే దాని ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇది అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఏమవుతుంది, మనకి డ్రగ్ అనేది జిఐటీలోనే అలానే ఉండిపోతుంది. ఓకే, అన్అబ్జర్వ్డ్ డ్రగ్ అనేది జిఐటీలో ఉండిపోతుంది. కానీ ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకు, వై, బికాజ్ అంటే మనం తీసుకున్న బ్లడ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ అన్ సర్క్యులేటింగ్ ఫ్లూయిడ్. అంటే ఏంటి, మనం తీసుకున్న బ్లడ్ అనేది ఒకే చోట ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్ ఆన్ ద బాడీ. మన బాడీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అనేది అచీవ్ అవ్వదు. ఈ కండిషన్ని ఏమంటారు, సింక్ కండిషన్స్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 మార్క్స్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సింక్ కండిషన్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్. సింక్ కండిషన్స్, సింక్ కండిషన్స్ నథింగ్ బట్ when the drug is transported from the high concentration to the low concentration, there is an high concentration gradient between the 2 phases. Then ఏమవుతుంది, the absorption is take place up to the equilibrium achieved, but it not possible in all conditions. Why, because the blood is an circulating fluid ఉండటం వల్ల మనకి డ్రగ్ అనేది ఎప్పుడు అలా అబ్జర్వ్ అవ్వదు. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సింక్ కండిషన్స్ అనేవి వస్తాయి. దిస్ ప్యాసివ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఇన్ కేస్ నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఏంటి, మనకి ఈక్విలిబ్రియం అచీవ్ అవుతుంది అన్న సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ CGIT మీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్ GIT అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్ ప్లాస్మా. బట్ ఏంటి, మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది, ఓన్లీ ఈక్విలిబ్రియం అచీవ్ అవుతుంది అనే సిచ్యువేషన్స్లోనే. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింక్ కండిషన్స్, మనకి సింక్ కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎప్పుడు ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది 0 ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ సిని కన్సిడర్ చేయము. దెన్ ఈక్వేషన్ ఎలా టర్న్ అవుతుంది, dQ/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు P GIT మైనస్ GIT. ఎందుకు ఇక్కడ మనం సిని తీసేస్తున్నాము, ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు, మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది 0 ఉంటుంది కాబట్టి సిని రిప్రజెంట్ చేయము. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రిక్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ diffusion. Then coming to this diagrammatic representation, this passive diffusion is known as non-ionic diffusion. Non-ionic means ఇక్కడ ఏంటి,
నాన్ అయానిక్ పార్టికల్స్ని మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. అయాన్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయము. అంటే ఏంటి, క్యాటయాన్ కానీ ఆనియాన్ కానీ మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేదు. బోత్ క్యాటయానిక్ అండ్ ఆనియానిక్ నేచర్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోఫోబిక్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మనకి ఈజీగా క్రాస్ చేస్తాయి బై ప్యాసివ్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. దెన్ స్మాల్ అన్చేంజ్డ్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి సమ్ ఎక్స్టెంట్ మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. లార్జ్ అన్చేంజ్డ్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది సమ్వాట్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. దెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం అనేది ఉండదు. కాబట్టి మనకి ఏంటి, ప్యాసివ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నాన్ అయానిక్ diffusion. This is about the passive diffusion. Next coming to the pore transport. What is mean by pore transport? మనం ప్రీవియస్గా ఇక్కడ ఏంటి సెల్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాం కదా, జిఐ ఎపిథీలియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్రోటీన్స్ దేర్ ఈజ్ అన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ aqueous pores with 4 angstrom unit diameter. మనకి ఏమవుతుంది, ఈ సెల్లో aqueous pores అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇవి వెరీ నానో, అంటే 4 angstrom యూనిట్స్ డయామీటర్లతో మాత్రమే ఉంటాయి, అంటే చాలా స్మాల్గా ఉంటాయి. ఇటువంటి ఈ aqueous pores ద్వారా మనకి డ్రగ్ అనేది మూమెంట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు, పోర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీన్స్ this is mechanism is responsible for transport of molecules into the cell throughout protein channels present in the cell membrane. ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్ బిట్వీన్ ప్రోటీన్స్ మనకి గ్యాప్ వస్తుంది, ఆ aqueous pores అంటాం కదా, వీటిని ఏమంటారు, ప్రోటీన్ ఛానల్స్ అంటారు. త్రూఅవుట్ దీస్ ప్రోటీన్ ఛానల్స్ ద డ్రగ్ క్యాన్ బి transported from outside to the inside. This is known as pore transport. This is also known as కన్వెక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, బల్క్ ఫ్లో ఆర్ ఫిల్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు ద హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ ఆర్ ఆస్మోటిక్ ప్రెజర్. మనకి ప్రెజర్ని బేస్ చేసుకొని డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఏ వెరీ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ కాంపౌండ్స్ ఓన్లీ. మనకి ఎందుకు ఇక్కడ పోర్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ కాంపౌండ్స్ని మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. హై మాలిక్యులర్ కాంపౌండ్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అయాన్ పేర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇక్కడ మనకి నేమ్లోనే తెలుస్తుంది, ఇక్కడ ఏమంటున్నాము అయాన్ పేర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, మనం తీసుకున్న డ్రగ్ అనేది అయాన్తో, అది క్యాటయాన్ కావచ్చు ఆనియాన్ కావచ్చు, ఏదైనా అయాన్తో పెయిర్ అంటే ఏంటి, కంబైన్డ్ అయిపోయి ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ ఫామ్ చేసిన కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి మెంబ్రెయిన్ని ఈజీగా రీచ్ అయిపోయి మనకి యాక్టివిటీ అనేది చూపిస్తుంది. అయాన్ పేర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్ లైక్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్ విచ్ అయోనైజ్ ఆన్ ఆల్ pH కండిషన్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అయాన్ పేర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంటే, క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్ అండ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, దీస్ ఆర్ అయోనైజ్డ్ ఇన్ ఆల్ కండిషన్స్. అయోనైజ్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాము, ఆ డ్రగ్లో ఏంటి ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, క్యాటయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది, ఆనియానిక్ నేచర్ ఉంటుంది. బోత్ ఈ రెండు నేచర్లు అనేది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డ్రగ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎందుకు, మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెల్ చెప్పాం కదా, ఇక్కడ హైడ్రోఫిలిక్, యాంపోఫిలిక్, పాస్పోలిపిడ్స్ అంటున్నాము. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై యాంపోఫిలిక్ మీన్స్ దీస్ యాంపోఫిలిక్ పాస్పోలిపిడ్స్ హ్యావింగ్ ద బోత్ హైడ్రోఫిలిక్ అండ్ లిపోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్. హైడ్రోఫిలిక్ అంటే ఏంటి, వాటర్ సాల్యుబిలిటీ నేచర్ ఉంటుంది. లిపోఫిలిక్ అంటే లిపిడ్ సాల్యుబిలిటీ ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న సెల్ అనేది బోత్ హైడ్రోఫిలిక్ ఉంటుంది, లిపోఫిలిక్ ఉంటుంది. ఇలా చెప్పాం కదా సెల్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చరు. ఇక్కడ హైడ్రోఫిలిక్, లిపోఫిలిక్ ఉండడం వల్ల మనం తీసుకున్న డ్రగ్ బోత్ హైడ్రోఫిలిక్, లిపోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటేనే క్రాస్ అవుతుంది, లేకుంటే క్రాస్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము మనము, క్వాటర్నరీ అమోనియం కాంపౌండ్స్ ఏమవుతాయి, ఆల్ pH కండిషన్స్లో అయోనైజ్ అయిపోతాయి. అయోనైజ్ అంటే ఏంటి, అన్ని డ్రగ్స్ ప్లస్ మైనస్ బోత్ క్యాటయాన్ ఆనియాన్ రెండు ఉంటాయి. బట్ ఇవి ఏమవుతాయి, ఎంటరింగ్ ఇంటూనే మనకి క్యాటయాన్స్ గాను ఆనియాన్స్ గాను సెపరేట్ అయిపోతాయి. ఇలా సెపరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయా ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా అంటే అవ్వవు. ఎందుకు, బికాజ్ మనకి బోత్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటేనే ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కాబట్టి
ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వవు. అండ్ అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి డ్రగ్ అనేది ఎలా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అంటే బై అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం క్యాటియాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా క్యాటియానిక్ డ్రగ్, ఇదేమవుతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం లేదు. ఇది ఏమవుతుంది దెన్ ఫార్మింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ విత్ యానయాన్. యానయాన్తో ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, క్యాటయాన్ యానయాన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ బోత్ హైడ్రోఫిలిక్ లిపోఫిలిక్ నేచర్ ఉన్నాయి కదా, దెన్ ఈజీగా బ్యారియర్ని క్రాస్ అయిపోయి మనకి ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ద బ్యారియర్ని క్రాస్ అయితేనే క్యాటయాన్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది, యానయాన్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్. అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి, అయాన్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, దీని ద్వారా మనకి ఈజీగా మూమెంట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ద అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్ టేక్ ప్లేస్. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆల్ pH కండిషన్స్లో మనకి డ్రగ్ అనేది అయనైజ్ అయిపోతే మనకి ఇక్కడ అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్రొపనాల్ ఏ బేసిక్ డ్రగ్ దట్ ఫార్మ్స్ ఏ అయాన్ పేర్ విత్ ఓలిక్ యాసిడ్. ప్రొపనోలాల్ అనేది మనకి బేసిక్ డ్రగ్, బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది, బట్ ఏమవుతుంది ఇది ఫార్మింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఓలిక్ యాసిడ్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ద జిఐ లూమెన్ అండ్ సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ బ్లడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది జిఐ లూమెన్లో మనం తీసుకున్న డ్రగ్ క్యాటయాన్ అనుకోండి, దిస్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎండోజీనస్ యానయాన్. ఎండోజీనస్ యానయాన్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎండోజీనస్? Endogenous nothing but the substance which is produced within our body. మన బాడీలో ఏవైనా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అంటే వాటిని ఎండోజీనస్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాము. బై ఎక్స్టర్నల్గా మన బాడీలోకి యాడ్ అయ్యే వాటిని ఎక్సోజీనస్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. ఎక్సోజీనస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనము డ్రగ్స్ వీటిని ఎక్సోజీనస్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. మనం తీసుకున్న క్యాటయానిక్ డ్రగ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఎండోజీనస్ యానయాన్స్తో కంబైన్డ్ అయిపోయి మనకు ఒక న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీస్ న్యూట్రల్ కాంప్లెక్స్ క్యాన్ ఈజీలీ క్రాస్ ద మెంబ్రెన్ ఈజీగా క్రాస్ అయ్యి మనకి దెన్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అవుతూనే ఏమవుతుంది, దే ఆర్ సెపరేట్ ఆర్ డిసోషియేట్ ఇంటూ ఎండోజీనస్ యానయాన్ అండ్ ఫ్రీ డ్రగ్. మనకి ఎండోజీనస్ యానయాన్ అనేది మళ్ళీ ఫర్దర్గా ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఫ్రీ డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద అయాన్ పే ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్ వన్, facilitated or mediated diffusion. Facilitated or mediated diffusion, it is also known as carrier mediated transport system. Carrier mediated transport system that operates down in the concentration gradient. ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏమన్నాము, మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్ అవ్వదు అని. బట్ ఈ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి అగైనెస్ట్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అనేది మనకి మూమెంట్ అవుతుంది. దీన్ని డౌన్ హిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని అంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డ్రగ్ అనేది లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ ఆర్బీసీస్ అండ్ ఇంటెస్టైనల్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ విటమిన్ B1 అండ్ B12. ఇక్కడ ఎందుకు మనకు ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్, ఇది కూడా ఒక ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజమే, బట్ ఎందుకు మనకి ఇలా జరుగుతుంది, అగెయినెస్ట్గా ఉంటుంది, లో టు హై ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విటమిన్స్ అనుకోండి, విటమిన్స్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటాము, విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో విటమిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటాము, ఎక్సోజీనస్ సబ్స్టెన్స్గా తీసుకుంటాము. బట్ మనం కంపేర్ చేస్తే విటమిన్స్ అనేవి మన బాడీలో ఎక్కువగా ఉంటాయి యాజ్ కంపేర్ టు ద ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఎంత తీసుకుంటాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 grams 30 grams అలా తీసుకుంటాం, కానీ మన బాడీలో హైయెస్ట్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి డ్రగ్ అనేది లో టు హై ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి. లో టు హై ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవ్వదు. ఇదేంటి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాబట్టి ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవ్వదు. ఎలా అవుతుంది అంటే బై యూజింగ్ పర్టికులర్ క్యారియర్స్. ఇక్కడ ఏంటి, బై యూజింగ్ క్యారియర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, కమింగ్ టు దిస్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ జిఐ లూమెన్ we are taking the vitamin B12 as a drug. ఎక్సోజీనస్ సబ్స్టెన్స్గా విటమిన్ B12 తీసుకుంటున్నాము.
దీని ఏమవుతుంది, ఇది లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హైకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి కదా, దెన్ దిస్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్, interact with an intrinsic factor to form a complex. After these vitamin B12 intrinsic factor complex interact with the carrier. తర్వాత ఏంటి, రెండు కాంబినేషన్ అయిన కాంప్లెక్స్ క్యారియర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఈ క్యారియర్ ఏం చేస్తుంది, ఈజీగా డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ డ్రగ్ అవుతుంది, మనకి ఫ్రీ డ్రగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫెసిలిటేటర్ ఆర్ మీడియేటెడ్ డిఫ్యూజన్. ఎందుకు మనకి ఫెసిలిటేటర్ ఆర్ మీడియేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ప్యాసివ్ డిఫ్యూజన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే, బికాజ్ మనకి డ్రగ్ అనేది లో టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి ఆర్బీసీస్, విటమిన్స్, ఇటువంటి మన బాడీలో ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయో అవి ఏంటి, మనం లెవెల్స్ తక్కువైనప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా బయట నుంచి తీసుకుంటుంటాము. ఇలా బయట నుంచి తీసుకోవడప్పుడు మనకి ఫెసిలిటేటర్ అండ్ మీడియేటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అప్ టు నౌ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్? మనం యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాము, దేర్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. దిస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ అగైన్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇన్ ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దేర్ ఈజ్ అన్ డైరెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ. మనకి ఏటీపీ అనేది డైరెక్ట్గా రిక్వైర్ అవుతుంది. ద డ్రగ్ మూమెంట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అట్ పర్టికులర్ వన్ డ్రగ్ ఓన్లీ, వన్ డ్రగ్ అట్ వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో. సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ద మూమెంట్, ఇక్కడ ఏంటి మనకి 2 or more number ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని సెకండరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఏటీపీ అనేది డైరెక్ట్గా రిక్వైర్ అవ్వదు. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డ్యూ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ద వన్ మాలిక్యూల్ మూమెంట్ అవ్వడం వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ నుంచి మనకి సెకండ్ మాలిక్యూల్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ ఏటీపీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉండవు. బేస్డ్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది వన్ మాలిక్యూల్ అనదర్ మాలిక్యూల్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దిస్ సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. These are symport and antiport. What is mean by symport? Symport also known as co-transport. Co-transport అంటే ఏంటి, బోత్ ద మాలిక్యూల్స్ అనేది సేమ్ డైరెక్షన్, అవి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అయినా కావచ్చు, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ అయినా కావచ్చు, రెండు మాలిక్యూల్స్ ఏంటి ఒకే డైరెక్షన్లో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని సింపోర్ట్ ఆర్ కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ అనదర్ ఈస్ యాంటీపోర్ట్. యాంటీపోర్ట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. అంటే ఏంటి, ఒక కాంపౌండ్ సెల్కి ఇన్ అవుతుంటుంది, ఒక కాంపౌండ్ ఇన్కి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కౌంటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఫర్దర్గా 2 types చేశారు. బేస్డ్ ఆన్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్, మనకు డైరెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందా లేదా అన్నదాన్ని బట్టి. ప్రైమరీలో వచ్చేసి మనకి డైరెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, దెన్ అలాగే వన్ మాలిక్యూల్ వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మూమెంట్ అవుతుంది. బట్ సెకండరీ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏమవుతుంది, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. అవి సేమ్ డైరెక్షన్లో అయినా కావచ్చు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అయినా కూడా కావచ్చు. మనకి సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఏమంటాము, సింపోర్ట్ అని, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే యాంటీపోర్ట్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ప్రైమరీ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకి డైరెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఉంటుంది, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. ఈ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఇవి 2 typesగా ఉంటాయి, ఆర్గానిక్ యానియన్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్, ఆర్గానిక్ క్యాటయాన్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఫర్ ఆర్గానిక్ యానియన్ ట్రాన్స్పోర్టర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్రొవాస్టాటిన్ అండ్ ఆర్గానిక్ క్యాటయాన్స్కి వచ్చి అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ డైఫినైల్ హైడ్రమైన్. దిస్ ఈస్ ద అయాన్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అండ్ ఏబీసీ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. మనకి ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అనే 2 types ఉంటాయి, అయాన్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అండ్ ఏబీసీ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. ఏబీసీ నథింగ్ బట్ ఏటీపీ బైండింగ్ క్యాసెటర్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. ఈ 2 రకాల ట్రాన్స్పోర్టర్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో.
దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మనకి ఏమవుతుంది, జిఐ లూమెన్లోకి డ్రగ్ ఎంట్రింగ్ అయిన తర్వాత డ్రగ్ క్యారియర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి సమ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ అనేది రిక్వైర్ అయిపోయి మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సింపోర్ట్ మీన్స్ ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్లో డ్రగ్ అనేది మూమెంట్ అవుతుంది. యాంటీపోర్ట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఒకటి చూడండి, ఒకటి ఇంటూ ద బాడీ వస్తుంది, ఒకటి అవుట్ సైడ్ ద బాడీ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద యాంటీపోర్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. చూడండి, అప్ టు నౌ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ట్రాన్స్సెల్యులార్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ట్రాన్స్సెల్యులార్ అంటే ఏంటి, దెన్ టైప్స్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి, యాక్టివ్ అంటే ఏంటి, ఇన్ ప్యాసివ్లో సబ్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ పారాసెల్యులార్ ట్రాన్స్పోర్ట్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై పారాసెల్యులార్? Paracellular means the movement of the drug take place within the cells. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ట్రాన్స్సెల్యులార్లో మనకి వన్స్ డ్రగ్ ఇక్కడ సెల్లులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇది ఒక స్టెప్. ఎంటర్ అయిన తర్వాత సైటోసాల్లో మూమెంట్ ఉంది, సెకండ్ స్టెప్. దెన్ ఆఫ్టర్ లాటరల్ అండ్ బ్యాట్రోలాటరల్ సెల్స్కి మూమెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పారాసెల్యులార్లో ఏమవుతుంది, డ్రగ్ అనేది విత్ ఇన్ ద సెల్ మాత్రమే మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దీన్ని పారాసెల్యులార్ ఆర్ ఇంటర్సెల్యులార్ అంటారు. దిస్ పారాసెల్యులార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ 2 steps. Okay, this paracellular transport contains the 2 steps. First one ఏంటి, permeation throughout the tight junctions of epithelial cells. మనకి ఏమవుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్కి మధ్య మనకి టైట్ జంక్షన్స్ అని ఉంటాయి. ఈ జంక్షన్స్ ద్వారా మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఇలా కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్సాప్షన్ మీన్స్ టెంపరరీ ఓపెనింగ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎపిథీలియల్ సెల్స్. అంటే ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక బెలూన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బెలూన్ను బ్లో చేసాము. బ్లో చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి ఇంకా ఎక్కువగా బ్లో చేస్తే దెన్ మనకి ఏంటి, ఎక్కువ బల్క్ అవుతుంది కదా. అలాగే మనము ఇక్కడ మనం ప్రెజర్, డ్యూ టు ప్రెజర్ని అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఒక టెంపరరీ ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా మనకి డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఇన్ పారాసెల్యులార్ ట్రాన్స్పోర్ట్. In paracellular transport, the drug transport take place between the epithelial cells. Epithelial cells ద్వారా మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఇది 2 టైప్స్గా జరుగుతుంది. పర్మియేషన్ టు ద టైట్ జంక్షన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్స్. అంటే ఏంటి, టైట్ జంక్షన్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఉన్నాయో వాటి ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ వన్లో ఏమవుతుంది, పర్సాప్షన్లో మనకి టెంపరరీ ఓపెనింగ్ డ్యూ టు ప్రెజర్. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ జిఐ ట్యాగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా అయిపోయింది. దీని ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ ప్రెజర్ వల్ల స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా డ్రగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దీన్ని పర్సాప్షన్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద పారాసెల్యులార్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వెసికులర్ ఆర్ ఎండోసైటోసిస్. వెసికులర్ అండ్ ఎండోసైటోసిస్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 marks. Define endocytosis or give variety different types of endocytosis process. Like active transport, there is also energy dependent process. మనకి ఏదైతే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చెప్తున్నామో అలానే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ ఇన్ ద వెసికల్ ఇంటూ ఏ సెల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో చెప్పాం కదా, అంటే ఏంటి, ఒక డ్రగ్ వస్తుంది, క్యారియర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అని. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెసికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏమవుతుంది, మనకి డ్రగ్ అనేది వన్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత విత్ ఇన్ ద సెల్ అనేది ఎంగల్ఫ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డ్రగ్ అనుకోండి, ఈ డ్రగ్ ఏంటి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, మన సెల్ అనేది దాన్ని ఎంగల్ఫ్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ చెప్తాను, ఇది డ్రగ్ అనుకోండి, ఈ క్యాప్ని మనం డ్రగ్గా కన్సిడర్ చేస్తే డ్రగ్ ఇన్ టు ద మెంబ్రెయిన్, ఇక్కడ సెల్ మెంబ్రెయిన్లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఈ డ్రగ్ని ఏం చేస్తుంది, ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఎంగల్ఫ్ చేసేసుకుంటుంది. ఎంగల్ఫ్ చేసేసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ ఏమవుతుంది, బ్యారియర్ని క్రాస్ చేసి మనకి డ్రగ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఎండోసైటోసిస్. ఎండోసైటోసిస్లో ఏమవుతుంది, ఈ నార్మల్గా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో అనుకోండి, డ్రగ్ వస్తుంది, దెన్ డ్రగ్ అనేది క్యారియర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, దెన్ డ్రగ్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎండోసైటోసిస్లో ఏమవుతుంది, డ్రగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంగల్ఫింగ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఎంగల్ఫ్ చేసుకొని దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద వెసికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. వెసికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. These are pinocytosis and
ఫాగోసైటోసిస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండే మ్యాటర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, పీనోసైటోసిస్ అంటారు, లేక సెల్ డ్రింకింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఫాగోసైటోసిస్ సెల్ ఈటింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎండోసైటోసిస్. ఇక్కడ చూడండి, మైక్రో మాలిక్యూల్ అనేది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏంటి, మెంబ్రెయిన్ అనేది స్మాల్ హోల్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇనిషియల్గా. ఈ స్మాల్ హోల్ అనేది దాన్ని పెరుగుతూ పోతే ఏం చేస్తుంది, ఒకనొక స్టేజ్లో మనకి మొత్తం ఆ డ్రగ్ అంతా దానిలోకి ఎంగల్ఫ్ చేసేసుకుంటుంది. ఇలా ఎంగల్ఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ రీచింగ్ టు ద బ్లడ్లోకి రీచ్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ అన్ పించింగ్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ అనేది పించ్ అవుట్ అయిపోయి మనకి డ్రగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్జార్ప్షన్, ఓవరాల్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెకానిజం. Up to now, this is the overall of mechanism of drug absorption, and thanks for watching this video. ఈ వీడియో కన్నా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వివరాల కోసం కిందున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.